कौन सा रहता है यानी कि सब ऑटो वाले एक होते हैं, वो गांधी चौक में ठहरा कर को जोरू बच्चा के अंदर बैठाते हैं, हल्की लेके बजाते बढ़ते हैं, खाना दो ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ ಊಟ ಕಡೆ ಬಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು. अभी इतनी यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई है ऑटो की गैस के लिए, हाँ, ये वजह क्या है इसकी? ये जो वजह है वो जो बम्बारी का नाम बोल रहे हैं, जो जंग चला है, ये ಏನ್ ಫ್ರೀ ಏನ್ ಬಸ್ ಅದಾವಲ್ರಿ ಊರ್ ಹೊರಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಊರ್ ಹೊರಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಚಲೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟ ಅದಾವ, 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಅದಾವ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಆಟೋ, ಬಾಗಲಕೋಟ್ನಾಗ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೀ. ನಾನು ಏನಾಗೈತ್ರಿ ನೀತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಹೇಳ್ತಾರ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ನಮಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತೆ ನಾವು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ರಿ ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾದ. स्वागत है आप सभी दर्शकों का आईएम की न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ मोहम्मद यासीन नेकोड़ी। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं कर्नाटका शहरी बीजापुर के नायरा पेट्रोल पंप के बाजू जो इंडियन ऑटो गैस है। यहाँ आने का मकसद जो है हमारा यही है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के जो वार चले हुए हैं, जो जंग चली हुई है इन बड़े बड़े देशों में, इसका असर जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे इंडिया पर भी जो है इसका असर पड़ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसा ही केंद्र सरकार जो है एलपीजी गैस जो है उसका रेट, उसका दाम को लेकर जो है दाम बढ़ाया गया है। बढ़ाए जाने के बाद जो है ऑटो वालों की भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है कि कोशिश करेंगे और उनके जो तकलीफ चली है इस गैस रेट बढ़ने के वजह से जो है उनको कितनी तकलीफ हो रही है, तो बात करने की कोशिश करेंगे ऑटो ड्राइवरों से। तो आइए देखते हैं। अभी इतनी यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई है ऑटो की गैस के लिए, हाँ, ये वजह क्या है इसकी? ये जो वजह है वो जो बम्बारी का नाम बोल रहे हैं, जो जंग चला है उसके तरफ से हमारे जो कर्नाटक को माल आना है तो लेट होता है। बिल्कुल यहाँ जो पंप में जो पहला गैस था उसका रेट 70 रुपीज था, 60 रुपीज था। लीटर के हिसाब से डालते क्या किलो के हिसाब से ये डालते? लीटर के हिसाब से डालते हैं, लीटर के हिसाब 60 रुपए था, हाँ। अभी ये 90 रुपए डाल रहे हैं, 1 रुपया कम। कब से कितने दिन से चालू? 2 दिन से डाल रहे हैं, 2-3 दिन से। अभी इसके बाद और क्या है 100 रुपए होता करके बोल रहे हो। अब ऑटो वालों को आपको कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ है सर, बहुत हद से ज्यादा तकलीफ है, क्या बोल नहीं सकते हैं। जीना या मरना दो ही काम है हमारा। अभी कितने बजे से यहाँ पर आप 6 बजे इन को सर, 6 बजे अभी डालने को बाहर पड़े सर को, 6 बजे ऐसे अभी मैं बाहर पड़े सर। और रेट भी ज्यादा हो रहा है। आगे क्या है ये जो समस्या है, हमारे जो बीजापुर के जो एमएलए साहब हैं बसंत गौड़ा यत्नाल साहब, बीएस जो एमबी पाटिल, जो सिद्धरामಯ್ಯ डी.के. ಶಿವಕುಮಾರ್ जो भी है, ये ऑटो वाला के ऊपर एक मेहरबानी करना ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಾಗೂ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಜೆ ತನ 400-500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ತನ ಹೋಗುತ್ತನ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡನಾಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಿಂದಿನಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಜಮಾಸಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನೈತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಬಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ದೂರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅವ್ರು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಸ್ ರೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಅದ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿಟಿಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ಆಟೋ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಏನತ್ತಾರ್ರಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಾಗತ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದು ತೊಂಬರ್ರಿ ಇದು ತೊಂಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾವು ನಡ ದುಡಿಯಲ್ಲ ಯಾರು ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಳ ಬೈಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೈಬೇಕಾಗ್ತರಿ. ಸಾಲಿ ಕಲವ್ರ ಮಕ್ಳು ಬೈಲಾಗ್ತಿರಿ. ನಾನೊಂದ್ ಮಗಳ ಇದ್ರಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಬೀಳಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ರಿ ನಂದು. ಹಂಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೈತ್ರಿ ನಮ್ದು ಆಟೋ ಅವ್ರದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ? ದಿನ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಆಟೋ ಇದ್ದಿಗೆ ನಂದು. ಇವಾಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಬಸ್ನ್ಯಾಗ ಒತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನೋಡುವರು ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ರಿ? ಮೊದಲು ಏನು ಅಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಮಸ್ತ್. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಲಾಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಬರ್ಲಾಕ, DDS ಬರ್ಲಾಕ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಲಾಕ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಲಾಕ, ಎಂತ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. 47 ವರ್ಷ ಐತಿ ನಂದು. ಈಗ 47 ವರ್ಷ ಆಗಲ ಬಂದೈತಿ, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದಾನಿಂದ ಏನ್ ಫ್ರೀ ಏನ್ ಬಸ್ ಅದಾವಲ್ರಿ, ಊರ್ ಹೊರಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಊರ್ ಹೊರಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಚಲೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟ ಅದಾವ್, 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಅದಾವ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಆಟೋ, ಬಾಗಲಕೋಟ್ನಾಗ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೀ. ನಾನು ಏನಾಗೈತ್ರಿ ನೀತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಹೇಳ್ತಾರ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ನಮಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತೆ ನಾವು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ರಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಾದ ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆ ಬೀಳಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆ ಅಲ್ಲ ಮೀನ ಬೇಳಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಗಾಂಧಿ ಚೌಕನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ಸೀಟ್ ಆಗೋದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಐತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಟಾಕಿ ಹಾಕೋತೀರಿ. ಅವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಯವರು ನಮ್ ಸಲಯಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರ ಆಟೋವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ರೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಐತಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಐತಿ. ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇದು ಏನೈತ್ರಿ ಮನಿಗೆ ಅವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ 10-20 ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದು ಬೇಕಲ್ರಿ. ನಾವ್ ಮನಿಯವ್ರ ನಂಬರ್ ಹಚ್ಚಾರ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಸ್ 15 ದಿನ 10 ದಿನ 15 ದಿನಾನೇ 18 20 ದಿನಾನೇ ನಾಳೆ ಬರ್ತೈತಿ ಸಂಜೆ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವತನ ಮತ್ತದು ಏನತ್ತ ನಮ್ ಕಟ್ಗಿನ ಹಚ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. उपली उपली लगा के वो क्या बोलते हैं, लकड़ी जलाना नहीं तो काटा चुन के लाना खेरों में जाके। यह हालत को लाया है हमारा अभी, क्या करना बोलो तुम्हें। ये गवर्नमेंट जो है हमारे बीजापुर के जो भी गवर्नमेंट है, ये जो गैस के बारे में तो बहुत रिस्क करना। ये हर दिन को हमारा क्या है, खून पिए तो हो रहा है। मच्छर जैसा बड़ा मच्छर क्या है, खून पीता ना, वो टाइप पे गैस के अंदर हमारा खून पी रहा है। अभी आने वाले दिन में अभी गैस का रेट ऐसा आगे बढ़ते गया, क्या नहीं करते सर, हमें क्या है अभी गैस बढ़ाते जो हमें जोरू बच्चा का ऑटो बढ़ा ले बैठते हैं। पूरे जना एक होते हैं भाया, ये जो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, कौन सा रहता है यानी कि सब ऑटो वाले एक होते हैं। वो को गांधी चौक में ठहरा कर को जोरू बच्चा के अंदर बढ़ाते हैं, हल्की लेके बजाते बढ़ते हैं। खाना दो ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ ಊಟ ಕಡೆ ಬಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮಾಡತ್ತಾರ ಕಿಸಾನ್ ಅವರು, ಆಫೀಸ್ ಮಂದಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕಿಸಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ದಿಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ತಂದ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಮಾಡ್ಯಾರ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹಡ್ತಾಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನೋಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ನಾಗ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ರಿ. ಹಂಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಟೋ ಅವರು ಬಂದ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದುಡಿದ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿ ಹೊಲ್ದಾಗ ಯಾರು ಹೊಲ್ದಾಗ ಕಾಲ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೋಪ್ಪ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕೋತೀವಿ ಎಲ್ಲಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದ್ಗೆತ್ತು ಏನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆಟೋದವ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೂ ದುಡಿದಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋರು. ಈಗ ಡೈಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರು ಆಟೋದವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬಂದ್ ಆತು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಡಿಸಿ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಿಜಾಪುರ MLA ಯಾರು ಇರ್ಲಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ದುಡಿಯೋರು ಇತ್ತು, ಏನಾರು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಇದೆ? ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಐತ್ರಿ ಸರ್, 250 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬ್ತಿರೋದು ದಿನ. ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ತೀವ್ರಿ, ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿವಿ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ದುಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು, 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ದಿನಿ ಅದ್ರಾಗ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಪಳೆ ಹಚ್ಚಿನಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಗೈತೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿನಿ, 5:30 ಬಂದಿನಿ. ಈ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಏನ್ ದುಡಿಬೇಕು ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೋಗಿರ್ತಾವ, ಶಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಇವು, ಅದ್ರಾಗ ವರದಿ ಹೊಡೆಯೋರು ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಟ್ ಆಗ್ಲಾಯ್ತಿಲ್ರಿ. ಇವು ಏನೈತಿಲ್ರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಗಾಡಿಯವರು ಭಾಳ ಸಾಕು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವ್ರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಟಿಯಾಗ ಇಲ್ರಿ ಇವ್ರದ್ದು. ಸಿಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕ್ರಿ ಖರೆ ಅಂದ್ರ. ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಪಳ್ಯಾಗ ಹೊಡಿಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಾಗ ಹೊಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಲಾಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಇವ್ರು. ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡಿತೀವಿ, ನಾವು 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಇವ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ಇವ್ರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಾರ. ಇದು ಪರ್ಮಿಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಾಡಿ 50,000 70,000 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದು ಪರ್ಮಿಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿದಿಂದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಸಿಟಿದವ್ರು ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿದವ್ರು ಬಂದ್ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಜಾಪುರದವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ ಲೋಕಲ್ ಅದಿನ ಈಗ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ಊಟ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ರೈತರ ಹಾಕಿಸಿಂದ ಮತ್ ದಗದಿಲ್ಲ ಪಗದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಐತ್ರಿ, ಬರ್ಲಾಕ್ರಿ ದುಡಿಲಾಕ ಅವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ತಗೋರಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡಿಬ್ಯಾಡ್ರಿ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡ್ರಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಡಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವರು 100 ಹೋಯ್ತಾರೆ, 150 ಹೋಯ್ತಾರೆ, 200 ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. ನಾವು ಹೊಡ್ಯಾರು ಒಂದ್ ಸೀಟಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಮ್ಮೇನ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಬೇಲ್ಡಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜನ್ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅದು ಏನೈತಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್. ನಾವು 4 ಮಂದಿ 5 ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೋತೀವಿ. ನಮ್ದು ತಪ್ಪು ಏನೈತಿ, 3 ಮಂದಿ ಹಾಕೋದೈತಿ. ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯನ ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ಏನ ಖಾನಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ದವ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಮ್ಗ. ನಿಮಗ 3 ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಟ್ 3 ಸೀಟ್, ನೀವು ಒಬ್ರು 4 ಮಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಸೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅವ್ರು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರ. 200 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ದು ಕಷ್ಟ ಭಾಳ ನಡೆದೈತಿ. 1 ಸೀಟ್ 2 ಸೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಗಾರ ಸಾವಿರ ನಮ್ ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನೋರದಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನಮ್ ಫಾರೂಕ್ ಸುತಾರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಡ್ಯಾರ? ನಾ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಐತಿ ಸರ್.
और ज्यादा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।